Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. Lecture number 8. BCom SEM 4 students. Subject Corporate Accounting 2. Unit number 3. Voluntary liquidation of company. In this unit, we have covered introduction, meaning, modes of winding up, legal guidelines of the Company Act 2013, disbursement of liquidator, liquidator's final statement of account, allocation of capital deficiency and practical questions. Continuously last 4 to 5 lecture we are practice for the different types of question. In this chapter there are the main 3 method. Method 1, simple question. Method 2, more than 2 equity share or the price of shares are equal. Method 3, when the more than 2 equity share and the price are not equal. And today we discuss a different question. Today is the last lecture of this unit. In this chapter, all of you know, keep in mind this point, students. Disbursement of liquidator, it means payment side. We follow these 7 steps. First, fully secured creditors, liquidation expenses, preferential creditors, creditors having floating charge, unsecured creditors, preference shareholders and equity shareholders. We follow these 7 steps compulsory in all the 3 methods. So we are prepared in this chapter liquidator's final statement of account, receipts rupees, payments rupees, cash and bank balance receipt side, then surplus from secured creditors, then assets realized, then calls on partly paid up shares, then total. And you are follow the 7 steps in the payment side. First is secured creditors and dues of worker. Second point, liquidation expenses and liquidators remunerations. Third, preferential creditors. Fourth, debenture plus outstanding interest on debenture plus additional interest. Number 5, unsecured creditors. Number 6, preference shareholders. Number 7, equity shareholders. And the total. Today we are taking a different question from South Gujarat University 2000, and this question was in your book, page number 283, question number 12. First of all, you read the question carefully. Balance sheet of Belgaum Company Limited at 31st December 2016 is as follows. In the asset side, fixed assets 1,76,000, stock 17,000, investment 24,000, cash balance 2,60,000. In the liability side, preference share capital 12%, 100 rupees each, 1 lakh. Equity share capital 100 rupees each, 2 lakh. Debentures 74,000. Bank overdraft into the bracket secured by stock 22,000. Mortgage loan, it is a secured by investment. Here the 2 assets are on the secured.
bank overdraft secured by stock, and mortgage loan secured by the investment. So first of all, we are checking that it is a fully secured or partly secured. So here the value of stock realized is 18,000 and the bank overdraft secured by stock 22,000. So we are not paid a full amount of bank overdraft, we are paid only 18,000. So this is 4,000. 22 minus 18,000, this is 4,000. It is called for unsecured creditors, and bank overdraft it is called for partly secured. Secured by investment is 13,000, and here the informations given, the investment realized 25,000. It means it is a fully secured. Mortgage loan, it's a fully secured. Next point. Creditors 31,000. Employees gratuity. All of you know employees gratuity is a preferential creditors. 25,000. Outstanding salary of workmen, it's a first fully secure. 12,000. The company was taken into a voluntary liquidation. Prepare liquidators receipts and payment statement from the following information. Pay 1 year dividend on preference shares. So it is outstanding for 1 year dividend. Then fixed assets 250, stock 18,000, total 2,68,000. Creditors of mortgage loan sold the investments 25,000. An additional amount was returned to the liquidator. Remunerations on additional amount is not to be calculated. અહીંયા clear instructions was given કે remunerations additional amount was not to be calculated. So we write the surplus on the received side but not calculate on the remunerations on this amount. Number 4, creditors include employees provident fund 15,000. It is a preferential creditors. Employees provident fund, it's a preferential creditors. Liquidation expense is 3680. Liquidators remunerations. In these questions, the variety of liquidators remunerations, there are the 5 times you pay liquidators remunerations. On the amount realized by him 5%, on the amount paid to preferential creditors 4%, on the amount paid to unsecured creditors except preferential creditors 3%, on the amount paid to preference shareholders 2%, on the amount paid to equity shareholders 1%. It means you are paid 5 times remunerations. It is provided by the articles of associations that after paying equity shareholders, if there is any surplus, the preference shareholders are entitled to have 20% of it. This point is a new point. Again I repeat, it is provided by the article of associations after paying equity shareholders. If there any surplus, એનો મતલબ કે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને ચૂકવ્યા બાદ જો તમારી પાસે કંઈ સરપ્લસ વધે તો ધ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ આર એન્ટાઇટલ ટુ હેવ 20% ઓફ ઇટ. તો ફરી પાછું તમારે પ્રેફરન્સ શેરને 20% આપવાના રહેશે. આવું લખ્યું છે એનો મતલબ વધતા હશે 100%. તો જ આવું લખીને આપ્યું હોય. ઇટ મીન્સ જ્યારે તમે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો તો આમાં વર્કિંગ નોટની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, ડાયરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ કરી શકશો બિકોઝ 100% છેલ્લે પૈસા વધતા હશે એટલા માટે. ઓકે, તો છેલ્લે પૈસા વધે તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને 20% દેવાના અને બાકીના 80% ઇક્વિટી શેરને દેવાના. તો આનો મતલબ એવો થયો કે જ્યારે પાછા તમે 20% પ્રેફરન્સ શેરને આપો તો પાછું રેમ્યુનરેશન્સ દેવું પડે લિક્વિડેટરને, કારણ કે ઉપરનો પોઈન્ટ વાંચો. ઓન ધ અમાઉન્ટ પેડ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર 2% દેવાના. એટલે જો પાછા 20% પ્રેફરન્સ શેરને દો તો પાછા 2% તમારે રેમ્યુનરેશન્સ દેવું પડે. પાછા ઇક્વિટી શેરને દો તો પાછું રેમ્યુનરેશન્સ દેવું પડે. આમાં રેમ્યુનરેશન્સ ભલે લખ્યું હોય 5 વાર પણ દેવાનું થશે 7 ટાઈમ. પ્રેફરન્સ શેર અને ઇક્વિટી શેરને પહેલી વખત ફૂલ પેમેન્ટ ઉપર દઈ દેશું અને ફરી પાછા જેટલા પૈસા રૂપીઝ રિમેનિંગ સરપ્લસ રહેશે એના આધારે ફરી પાછું આપણે પેમેન્ટ કરવાનું થશે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેલ્ક્યુલેશન્સ. અહીંયા આ ક્વેશ્ચનની અંદર વર્કિંગ નોટની રિક્વાયરમેન્ટ અત્યારે ખાલી એક જ આપણે લિક્વિડેટર્સ રેમ્યુનરેશન્સની કરી લઈએ એક વખત સિમ્પલ, પછી સ્ટેટમેન્ટ બનાવશું અને પછી સરપ્લસ એમાઉન્ટ વધે એટલે પાછી વર્કિંગ નોટ આવશે. તો ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ આપણે 1-2 કેલ્ક્યુલેશન્સ જરાક વિચારી લઈએ.
તો એક વર્કિંગ નોટ આવશે પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ. પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ તો એમ્પ્લોય ગ્રેચ્યુટી, એમ્પ્લોય ગ્રેચ્યુટી 25,000 એ એક તો પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સમાં આવશે. એન્ડ પોઈન્ટ નંબર 4, એમ્પ્લોય પ્રોવિડન્ટ ફંડ 15,000 એ પણ પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સમાં આવશે. સો ટોટલ પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર વોઝ 40,000. ઇટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ. જોઈ લ્યો ધ્યાનથી. વન ફિગર લાયબિલિટી સાઇડ છે, વન ફિગર એડજસ્ટમેન્ટમાં છે. ફોર્થ નંબરમાં એમ્પ્લોય ગ્રેચ્યુટી 25,000 એઝ પર ધ ગિવન ઇન ધ લાયબિલિટી સાઇડ, એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ 15,000 જે તમને આપેલા છે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4માં. તો 2 ટાઈમ તમારે પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સમાં ફિગર આવે છે. સો ટોટલ પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ ઇઝ 40,000. ઓકે, હવે વર્કિંગ નોટ 2 કરીએ. અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ. તો અહીંયા જે આપણને ક્રેડિટર્સ આપ્યા છે $71,000, એમાં એમ્પ્લોય પ્રોવિડન્ટ ફંડ આપણે કાઢી નાખશું કારણ કે એ વયા ગયા પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટરમાં. તો 71,000 માઇનસ 15,000 બરાબર, એ આપણે કાઢી નાખશું. સોરી 31,000 છે, 71,000 નથી. ક્રેડિટર્સ છે 31,000 માઇનસ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ 15,000 એટલે 31 માઇનસ 15 એટલે 16,000 રહેશે અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટરમાં. અને પ્લસ કરશું બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ જે આપણે જોયો તો સ્ટોક ઉપર છે અને સ્ટોકની વેલ્યુ રિયલાઇઝ થાય છે 18,000, જ્યારે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે 22,000. તો 22,000માંથી આપણે સ્ટોકની એમાઉન્ટ એને આપી દઈએ તો પણ 4,000 જે રિમેનિંગ રહેશે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર અનસિક્યોર્ડ. તો ટોટલ અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ આવશે 20,000. ટોટલ અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ 20,000 નો ફિગર આવશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? નેક્સ્ટ, વર્કિંગ નોટ 3, remuneration. In the remunerations we calculate the 7 time. One by one we calculate. First time 5% amount realized by him. 5% amount realized by him. So here the amount realized 2,68,000 as per the given second adjustment. So 2,68,000 into 5%, your figure is 13400. 13400. Second, 4% on preferential creditors. So 4% multiply. Here the preferential creditors is 40,000. We calculate in the working note 1. So 4% on 40,000, your figure is 1,600. 1,600. Then 3% on unsecured creditor, and here we calculate in the working note 2. Unsecured creditor is 20,000.
So 3% on 20,000. Your figure is 600. 3% on 20,000. So your figure is 600. Then fourth point, 2% on preference shareholder. So here the preference share was 1 lakh and the dividend for 1 year is outstanding. So 1 lakh 12% is 12,000. So total amount of preference shareholders 1 lakh 12,000. So 2% on 1 lakh 12,000. 2% on 1 lakh 12,000. Your figure is 2240. 2240. વર્કિંગ નોટ ખાસ લખી લેજો, કારણ કે વર્કિંગ નોટ લખ્યા પછી બેલેન્સ વેન યુ પ્રિપેર ધ લિક્વિડેટર સ્ટેટમેન્ટ વી પુટ ધ ડાયરેક્ટ ધ ફિગર. Then fifth payment, 1% on equity shareholder, and here the equity shareholder is 2 lakh, only one equity shareholder. So 1% on 2 lakh, your answer is 2,000. Then 6 and 7 એ હજી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું બાકી રહેશે. કારણ કે એ ફિગર જે પ્રેફરન્સ શેરને તમે 20% આપો છો સરપ્લસ એમાઉન્ટના, અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને 80% આપશો, એના ઉપર ફરી પાછું 2% અને 1% આપણે કાઉન્ટ કરશું, જે અત્યારે આપણને ખબર નથી. તો અત્યારે આપણે આટલા રેમ્યુનરેશનનો ટોટલ કરી લેશું, જે આપણે રેમ્યુનરેશન્સ તરીકે લખી નાખશું, અને રિમેનિંગ 2 ફિગર્સ જે છે એ જ્યારે આવે ત્યારે પછી આપણે લખશું. ક્લિયર? તો અહીંયા સુધીનો જે ટોટલ છે એ તમે એક વખત ફાઇન્ડ આઉટ કરી લ્યો. આઈ થિંક 19,840 આવે છે. પછી જે બાકીના 2 ફિગર આવશે એ જ્યારે આવે ત્યારે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને લખી નાખશું. ફિગર એક વખત ખાસ ચેક કરી લેજો. આફ્ટર ધીસ 3 વર્કિંગ નોટ હવે આપણે સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કેશ 2,60,000 લિક્વિડેટરમાં આપણે જે આપણી પાસે છે જ એ લખી નાખશું. સરપ્લસ એમાઉન્ટ આપણે મળશે લોન ઉપરથી. લોન છે 13,000 અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં રિયલાઇઝ થયા 25,000, એટલે સરપ્લસ એમાઉન્ટ રહેશે 12,000. અસેટ્સના રિયલાઇઝ થયા છે 2,68,000. એ તો આપણી પાસે ડાયરેક્ટ ફિગર છે જ 2,68,000. કોલ કંઈ છે જ નહીં, કારણ કે આમાં તો પૈસા વધવાના છે. તો જ તમે આવો સેન્ટેન્સ આપો કે ભાઈ સરપ્લસ એમાઉન્ટ વધે નથી, 20% દેવાના છે વગેરે. હવે આ સાઈડનો આપણે ટોટલ કરી લેવાનું. 5,50,000. $540 ટોટલ 540 થાય છે. આઈ થિંક ચેક કરી લ્યો.
5,40,000. Okay, so this total 540, keep in mind it is our total receipts. Now you paid one by one figure. Secured creditors, તો સિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સમાં જે સિક્યોર્ડ બાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોર્ગેજ લોન હતી એને તો આઉટસાઇડમાં પોતાની રીતે લઈ લીધા, બટ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટને આપણે 18,000 પે કરવાના થશે. તો પહેલો ફિગર અહીંયા લખશું 18,000, જે સ્ટોકમાં આપણે રિયલાઇઝ કર્યો છે, તો આપણે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ પે કરવો પડશે 18,000. દેન વર્કર્સ ડ્યુ 12,000 ક્વેશ્ચનમાં ડાયરેક્ટ આપેલું જ છે, લખી નાખવાનું 12,000. Liquidation expenses as per the given instruction number 53680, ડાયરેક્ટલી લખી નાખવાનું. લિક્વિડેટર્સ રેમ્યુનરેશન્સ હમણાં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું, જે 5 ફિગરનો ટોટલ હતો 19,840, જે 5 ફિગરનો ટોટલ આવ્યો હતો એ આપણે અહીંયા લખી નાખશું 19,840. હજી 2 વખત રેમ્યુનરેશન્સ પે કરવાનું બાકી છે, જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે પે કરશું. પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ વી કેલ્ક્યુલેટ ઇન વર્કિંગ નોટ 1 40,000, તો ખાલી અહીંયા લખવાનો છે ફિગર 40,000. નો એની અધર ડિબેન્ચર આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર એડિશનલ ઇન્ટરેસ્ટ, ઓનલી ડિબેન્ચર. અહીંયા ખાલી ડિબેન્ચર જ આપ્યા છે, તો આપણે ડિબેન્ચરનો ફિગર લખશું 74,000. અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હતા 20,000 આવ્યા હતા, તો ડાયરેક્ટ અહીંયા લખી નાખશું 20,000 અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર એ પણ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હતા 1 લાખ પ્રેફરન્સ શેર અને આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન 1 યર, સો 12,000, સો 1,12,000. એ ફિગર પણ ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા લખી નાખશું 1,12,000. નેક્સ્ટ ઇક્વિટી શેર, તો એઝ પર ધ 2 લાખ એ પણ આપણે પે કરી દઈશું, કારણ કે આપણી પાસે ફૂલ પેમેન્ટ છે જ. 2 લાખ રૂપીસ ઇક્વિટી શેર. હજી આપણો સમ કમ્પ્લીટ નથી થતો, નીચે સ્પેસ રાખવાની છે, કારણ કે સરપ્લસ અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું અને એના ઉપરથી આપણે કેટલા રૂપીસ પે કરવા એ ખબર પડશે. આટલું થઈ ગયા પછી આટલાનો ટોટલ કરવાનો છે, અને ટોટલ 5,40,000માંથી ડિડક્ટ કરવાનો છે. તો કેલ્ક્યુલેટર લઈ અને એનો ટોટલ કરો અને આમાંથી માઇનસ કરો અને કેટલો ફિગર આવે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. એના પછી આપણે એક વર્કિંગ નોટ પાછી કરશું સરપ્લસની, તો એક વખત ખાસ ટોટલ ચેક કરી લ્યો. Total of this value, તમે ચેક કરશો તો ટોટલ માઇનસ કરતાં બેલેન્સિંગ ફિગર ડાયરેક્ટ કહું છું હું તમને કે બેલેન્સિંગ ફિગર છે એ કેટલો આવે છે. આનું ટોટલ કરો અને માઇનસ કરો, ટોટલ આવશે 4,99,520.
ટોટલ રિસિપ્ટ જો તમને ખ્યાલ જ છે 540 અને અત્યાર સુધીમાં જે લખ્યું એનું પેમેન્ટનો ટોટલ 4,99,520 ડિફરન્સ કરો તો 40,480 આટલી એમાઉન્ટ સરપ્લસ રહેશે. ચેક કરી લો એક વખત વ્યવસ્થિત. ટોટલ રિસિપ્ટ 540 અને ટોટલ પેમેન્ટ 4,99,520 એટલે સરપ્લસ એમાઉન્ટ રહેશે 40,480. ડન. હવે 40,480 આપણી પાસે છે, એમાંથી આપણે ઇક્વિટી શેરને પણ પે કરવાના છે અને પ્રેફરન્સ શેરને પે કરવાના છે. તો આપણે સપોઝ એવું એઝ્યુમ કરીએ, બરાબર ધ્યાનથી જોજો, વર્કિંગ નોટ 3 વર્કિંગ નોટ આપણે પહેલાં કરી હતી. સપોઝ મારી પાસે 100 રૂપીઝ હોય તો હું પ્રેફરન્સ શેરને 20 આપીશ અને ઇક્વિટી શેરને 80. જેવા પ્રેફરન્સ શેરને 20 આપું એટલે એના પર રેમ્યુનરેશન્સ મારે 2% દેવું પડે, જે થાય 40 પૈસે. ઇટ મીન્સ મારી પાસે 20 રૂપીસ 40 પૈસે હોય તો હું પ્રેફરન્સ શેરને 20 આપું અને રેમ્યુનરેશન્સ 40 આપું. જેવું ઇક્વિટી શેરને 80 રૂપીસ આપું એના પર 10% લેખે પેમેન્ટ, 1% લેખે રેમ્યુનરેશન દેવાનું થાય 80 પૈસે. ઇટ મીન્સ મારી પાસે 80 રૂપીસ 80 પૈસે હોય તો હું 80 રૂપીસ પે કરું ઇક્વિટી શેરને અને 80 પૈસે પે કરું રેમ્યુનરેશન્સ 1%, અને અહીંયા રેમ્યુનરેશન્સ પે કરીશ 2%. ઇટ મીન્સ મારી પાસે વિથ રેમ્યુનરેશન્સ આ બેનો ટોટલ કરો તો મારી પાસે ટોટલ અમાઉન્ટ હોવી જોઈએ 80 + 20 100 અને 80 પૈસે અને 40 પૈસે એટલે 1 રૂપીસ 20 પૈસે, તો 101.20 પૈસે હોવા જોઈએ. જો મારી પાસે આટલા રૂપીસ હોય 101.20 રૂપીસ તો હું ઇક્વિટી શેરને અને પ્રેફરન્સ શેરને આટલા આપી શકું અને એના આધારે ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેરને ચૂકવાઈ જાય અને એનું રેમ્યુનરેશન્સ પણ ચૂકવાઈ જાય. તો સિમ્પલ હિસાબ એવો થયો કે 1 રૂપીસ 20 પૈસે રેમ્યુનરેશન્સ દેવું પડે. સિમ્પલ હિસાબ, કારણ કે 100 રૂપીસ હોય, બેયને પૈસા દઉં તો રેમ્યુનરેશન્સ 1.20 દેવાનું થાય. તો આના ઉપરથી આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશું કે ઇક્વિટી શેર માટે કેટલા રૂપીસ વધશે, પ્રેફરન્સ શેર માટે કેટલા રૂપીસ વધે. જો આ રીતે તમે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરી શકો કે 101.20 પૈસે તમારી પાસે હોય તો તમારે પ્રેફરન્સ શેરને આટલા દેવાના થાય અને 101.20 પૈસે હોય તો ઇક્વિટી શેરને આટલા રૂપીસ દેવાના થાય. આ લખી નાખજો, પછી આપણે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન પ્રેફરન્સ શેર માટેનું છૂટું પાડી દો. પહેલાં 101.20 પૈસે હોય તો 20.40 દેવાના થાય પ્રેફરન્સ શેરને. તો આઈ હેવ 40480, તો પ્રેફરન્સ શેરને કેટલા દેવાના થાય? તો પ્રેફરન્સ શેરનો આન્સર આવશે 8160.
ફરી પાછું પ્રેફરન્સ શેરને 20 રૂપીસ દઉં, સોરી 20.40 હોય તો કમિશન દઈશ 0.40 પૈસે. તો 8160 આપું એમાં કમિશન છે જ, તો કેટલા રૂપીસ કમિશન દેવાનું થાય? ફરીથી 20.40 પૈસે જો પ્રેફરન્સ શેરના હોય તો એમાં કમિશન હોય 0.40. તો 8160માં કમિશન કેટલું હોવું જોઈએ? તો કમિશનનો આન્સર આવશે 160. એનો મતલબ 8160માંથી 160 કમિશનમાં વયા જાય તો પ્રેફરન્સ શેરને કેટલા મળે? 8000 મળે. હવે હિસાબ કરી જો, 8000ના 2% એ તમે કમિશન ચૂકવતા હશો અને 2 પ્લસ કરો એટલે આ ફિગર મળી જશે. તો ત્રણેય વસ્તુ છૂટી પડી ગઈ. પ્રેફરન્સ શેરને એડિશનલ એમાઉન્ટ પે કરવાની થશે 8000 અને એના 2% લેખે કમિશન દેવાનું થશે 160. 2 ટાઈમ તમારે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ 101.2 પૈસે આપણી પાસે હોય ત્યારે પ્રેફરન્સ શેરને મળે 20.40 પૈસે. તો 40480 ધેન હાઉ મચ, એટલે 8160 આન્સર આવ્યો. હવે જ્યારે 20.40 જો પ્રેફરન્સ શેરને દેવાના થાય ત્યારે કમિશન પે કરવાનું થાય 0.40 પૈસે. તો 8160 હોય તો હાઉ મચ ફોર ધ કમિશન, એટલે ફિગર છૂટા પડી જશે. સેમ ટુ સેમ આ જ રીતના કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે. ઇક્વિટી શેર 101.2 પૈસે હોય ત્યારે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને મળે 80.80. તો 40480 હોય ત્યારે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને કેટલા મળે? તો એનો આન્સર આવશે 32320. 32320 આટલા રૂપીસ મળશે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને. હવે બીજો હિસાબ, ધારો કે 80.80 ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરની પાસે હોય તો એમાં 80 પૈસે શું હોય? કમિશન. તો 32320 જો તમારી પાસે હોય વિથ કમિશન તો કેટલા રૂપીસ કમિશન આવે? તો કમિશનનો આન્સર આવશે 320 અને 32,000 તમારે પે કરવાના થશે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને. 2 ટાઈમ્સ તમારે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન મૂકવાનું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ 101.20 એ 80.80 ઇક્વિટી શેરને મળે તો 40480માં કેટલા મળે? આ બીજી રીતે મળી શકે. 40480માંથી પ્રેફરન્સ શેરને 8160 આપ્યા એ માઇનસ કરવાના તો પણ મળી જાય. અને આ બંને ફિગર મળી ગયા પછી લિક્વિડેટરના સ્ટેટમેન્ટમાં આપણે જે સ્પેસ રાખી હોય ત્યાં લખવાનું થાય. લિક્વિડેટરના સ્ટેટમેન્ટમાં અહીંયા રેમ્યુનરેશન્સમાં મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે પહેલાં 5નો ફિગર તો તમે લખેલો જ છે, 19840 આ 5 વખત આપણે રેમ્યુનરેશન્સ આપી દીધું હતું, લખ્યું હતું. એ ઉપરાંત 2 લાઈન રાખી હોય એમાં લખવાના પ્રેફરન્સ શેર ઉપર પાછું એડિશનલ આપણે 160 રેમ્યુનરેશન્સ આપશું અને ઇક્વિટી શેર ઉપર 320 રેમ્યુનરેશન્સ આપશું. જે હમણાં આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું. પ્રેફરન્સ શેર ઉપર એડિશનલ એમાઉન્ટનું રેમ્યુનરેશન્સ તમારે પે કરવાનું થશે 160 અને પ્રેફરન્સ શેર ઉપરાંત ઇક્વિટી શેર ઉપર એક્સ્ટ્રા એડિશનલ રેમ્યુનરેશન્સ પે કરવાનું થશે 320. હવે પાછા પ્રેફરન્સ શેરને ચૂકવવાના થશે 8000, જે નીચે આફ્ટર 7th પોઈન્ટ પછી લખવાનું એડિશનલ એમાઉન્ટ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર. એડિશનલ એમાઉન્ટ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર 8000 અને એડિશનલ એમાઉન્ટ ઓફ ઇક્વિટી શેર 32,000. આટલું એડિશનલ તમારે લખવાનું થશે. અને હવે તમે ટોટલ કરશો
તો એ ટોટલ તમને મળશે 5,40,000 જેટલો રિસિપ્ટ સાઇડનો ટોટલ હતો એટલો જ ટોટલ પેમેન્ટ સાઇડનો આવી જશે 5,40,000. સો હિયર યોર સમ એન્ડ ચેપ્ટર બોથ આર કમ્પ્લીટ. આ ટાઈપના બુકની અંદર ટોટલ 3 ક્વેશ્ચન્સ છે જે એક્સરસાઇઝમાં આપું છું, જેમાંથી 12 નંબરનો સમ્સ તો મેં તમને કરાવી દીધો અત્યારે એક્સરસાઇઝમાં ક્વેશ્ચન નંબર 12, અને હજી એવા 2 ક્વેશ્ચન છે જે તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકશો 13 એન્ડ 41. ક્વેશ્ચન નંબર 13 અને 41 આ 2 સમ તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકશો. ઓકે, તો 2 સમની પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. થેન્ક યુ. અહીંયા આપણું યુનિટ 3 કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે લાસ્ટ યુનિટ થિયરી ચેપ્ટર છે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ કરશું.